बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स 1 सबक नंबर 1 दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसवातें, इस पर मुनहसिर तजुर्बा नंबर 1 आज हम कर रहे हैं। इसमें मकसद है जो आपको सवाल के तौर पर सवालिया पर्चे में लिख कर दिया जाएगा कि एक्स महवर के ऊपर 2 इकाई और उसके नीचे 1.5 इकाई फासले पर इसके मुतवाज़ी खतूत खींचिए। वाई महवर के दाईं तरफ 4 इकाई और बाईं तरफ 5 इकाई फासले पर उसके मुतवाज़ी खतूत खींचिए। दी गई हिदायतों के मुताबिक अमली काम मुकम्मल कीजिए। मुशाहिदे की जदवल में अपने मुशाहिदात दर्ज कीजिए और खतूत की मसवातें लिखिए। अपना नतीजा अखज़ कीजिए। तो आपको एक तरसीमी कागज़ दिया जाएगा, तो इस तरसीमी कागज़ पर आपको बनाना है एक मुहद्दिदी निज़ाम, यानी एक्स महवर और वाई महवर। यहाँ पर देखिए आपका ये मुहद्दिदी निज़ाम है। 0 से 8 तक एक्स महवर पर दाएं जानिब नुकात हैं और 0 से -8 तक एक्स महवर के बाईं तरफ। वाई महवर पर ऊपर की तरफ 1 से 4 तक और वाई महवर पर नीचे की तरफ -1 से -3 तक। अब ये मुहद्दिदी निज़ाम बनाने के बाद में आपको जो सवाल में दिया है, एक्स महवर के ऊपर 2 इकाई और उसके नीचे 1.5 इकाई फासले पर उसके मुतवाज़ी खतूत खींचिए। एक्स महवर के ऊपर और एक्स महवर के मुतवाज़ी, यह है हमारा एक्स महवर। इसके ऊपर में 2 इकाई फासला लेना है। तो ये देखिए 0 से ये 1 इकाई फासला है, ये 2 इकाई फासला है। तो ये 2 इकाई फासले पर जहां पर 2 लिखा हुआ है, यहां पर आपको एक खत खींचना है। और नीचे की तरफ 1.5 इकाई फासले पर, तो ये एक्स महवर के नीचे की तरफ ये हुआ, ये -1 है, ये -2 है। तो 1 यहाँ से यहाँ तक का फासला 1 इकाई है, यहाँ से यहाँ तक का फासला 2 इकाई है। तो 1 और 1 के नीचे 5वें मकाम पर 1.5 मिलेगा हमको। 1 2 3 4 5। वाई महवर के दाईं तरफ, वाई महवर के दाईं तरफ 4 इकाई, ये वाई महवर है। इसके दाईं तरफ 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। और बाईं तरफ 5 इकाई, 0 से 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। इस खत का नाम देना है AB। इस खत का नाम देना है CD। इस खत का नाम देना है EF। और इस खत का नाम देना है GH।
اب یہ جو آپ کا جو پہلا خط ہے اے بی پر آپ کوئی 4 نقطہ متعین کیجیے اور اس کے محدد لکھنا ہے. تو ہم کوئی سے بھی لے سکتے ہیں. ایک یہ لے لیجئے یا اس کو چھوڑ دیجئے. یہ 1، یہ 2، یہ 3 اور یہ 4. آپ کو اس کے محدد لکھنا ہے. تو اب دیکھیے ہم یہاں سے محدد لکھنا شروع کرتے ہیں. x محدد 3، y محدد 2. تو یہ کتنا ہوا؟ 3 2 1 2 -2 2 -4 2. یہ 4 نقط کے ہم نے محدد لکھے. اسی طرح سے یہاں پر بھی ہم کوئی بھی 4 نقطہ لے سکتے ہیں. اس کا محدد دیکھیں گے 4 -1. سوری، یہ -1.5 ہے. -1 اور -2 کے بیچ میں ہے تو یہ -1.5 ہے. یہاں تو -1.5، یہاں -1 -1.5 -3 -1.5. اس کے بعد یہاں پر نقاط لیں گے 1 2 3 4. اب یہ نقاط کو تھوڑا سا الگ اگر کرنا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے دائرہ بنا دیتے ہیں کہ ہم کو جدول میں درج بھی کرنا ہے. تب فرق سمجھ میں آنا چاہیے کہ خط ای ایف کے نقاط جو ہے یہ اس طرح سے سرکل میں ہے. اس کا محدد دیکھیے 4 3. اس کا محدد 4 1. اس کا محدد 4 -2. اس کا محدد 4 -3. یہاں پر لیجئے کوئی بھی 4 نقطے، اس کو بھی دائرے میں کر دیجئے. -5 3. پہلے x محدد لکھتے ہیں تو -5 3 -5 1 -5 -1 -5 -3. آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر دیکھیے یہ جو -5 سے گزر رہا ہے جو خط جی ایچ، اس کا پہلا محدد -5 -5 -5. یہاں پر جو ہے 4 سے گزر رہا ہے تو 4 x محدد 4 4 4 4. یہ جو ہے -1.5 سے گزر رہا ہے تو y محدد دیکھیے -1.5 -1.5 -1.5 -1.5. یہاں پر یہ نقطہ 2 سے گزر رہا ہے تو اس کا دیکھیے y محدد 2 2 2 2. تو اب یہ جو آپ کے پاس میں محدد ہے اس محدد کو یہاں تحریر کرنا ہے. یہ آپ کے پاس میں اس طریقے سے ایک ٹیبل ہے، نمبر شمار، یہ مشاہدے کی جدول، نمبر شمار، خط کا مقام، خط کا نام اور نقاط کے محددین. یہاں پر آپ کو نکالنا ہے مستقل محدد y/x، یعنی جو y محدد اور x محدد کی جو قیمت ہے وہ نکالیں گے اور پھر خط کی مساوات ہم معلوم کریں گے. یہاں پر آپ کو سرگرمی دی ہوئی ہے، یہ مثال حل کر کے بتائی ہے. آپ کو یہ والا جو لکھنا ہے، آپ نے اپنے خط کو x محور کے اوپر دیے گئے فاصلے پر اس کے متوازی ایک خط جو کھینچے x محور کے اوپر، اس کا نام کیا دیے ہے؟ AB. تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ خط، یہاں خط لکھا ہوا ہے تو اب یہاں لکھیں گے ہم AB.
خط اے بی پہ جو 4 نقاط ہیں ان کے محدد لکھیے. یہ جو خط اے بی ہے یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو، پہلا نقطہ، دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، چوتھا نقطہ. تو ہم یہاں پر لکھیں گے -4 2 -2 2 1 2 3 2. یہ بیچ میں کوما لگا ہے، اگر نہیں لگا رہتا تو آپ کو یہاں پہ کوما دکھانا پڑتا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر وائے محدد کتنا ہے؟ 2 2 2 2. سب میں وائے محدد کتنا ہے؟ 2. تو اب یہ وائے محدد 2. تو خط کی مساوات کیا ہوں گی؟ وائے برابر 2. دوسرا دیکھیے، ایکس محور کے نیچے دیے گئے فاصلے پر اس کے متوازی خط. یہ ہے ایکس محور. یہ ایکس محور کے نیچے جو خط ہے اس کا نام ہے سی ڈی ہے. تو یہاں پر بھی ہم خط کا نام لکھیں گے سی ڈی. آپ اگر دوسرا نام جو بھی دیں گے وہ لکھ سکتے ہیں آپ. یہ جو خط سی ڈی ہے اس کے محدد یہ ہے 1 2 3 اور یہ 4. تو یہاں پر ہم پہلا محدد لکھیں گے -3 -1.5 -1 -1.5. یہ بیچ میں کوما ہے. 2 اور -1.5 اور 4 -1.5. تو وائے محدد یہاں پر سب کے کتنے ہیں؟ -1.5. تو وائی کی مساوات کیا ہوں گی؟ خط کی وائے برابر -1.5. اب تیسرا نمبر شمار میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وائے محور کے دائیں جانب دیے گئے فاصلے پر اس کے متوازی ایک خط. یہاں پر مثال میں ای ایف ہے اور یہاں پر ہم نے بھی دائیں جانب میں جو لیے ہے اس کا نام بھی ای ایف ہے. یہاں ہم نے یہ سرکل والے پوائنٹس جو ہیں یہ خط ای ایف کے نقاط ہیں. تو اب یہ نقاط کو ہم وہاں پر لکھیں گے. پہلا ہے 4 3. خط کا نام ای ایف ہے. پہلا محدد ہے 4 3. دوسرا ہے 4 1. تیسرا ہے 4 -2 اور چوتھا ہے 4 -3. تو یہاں پر ایکس محدد مستقل ہے اور وہ کتنا ہے؟ 4. کون سا محدد مستقل ہے؟ تو ایکس محدد مستقل ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے؟ تو اس کی قیمت 4 ہے. تو یہاں پر جو محدد مستقل ہے اس کی قیمت 4 ہے تو وہ مستقل محدد کی یہ مساوات ہوئی ایکس برابر 4. وائے محور کے بائیں جانب دیے گئے فاصلے پر اس کے متوازی ایک خط. اس کا نام یہاں مثال میں خط جی ایچ اور ہم نے بھی جی ایچ ہی دیے. یہ دیکھیے جی ایچ. یہ جو ہے سرکل سے جس کو ہم ظاہر کر رہے ہیں یہ جی ایچ خط کے محدد ہے. -5 3 -5 1 -5 -1 -5 -3. تو ہم یہاں پر اس کو لکھیں گے -5 3 -5 1 -5 -1 -5 -3. اب یہاں پر -5 -5 -5 -5 یعنی ایکس محدد ہے مستقل. کون سا محدد مستقل ہے؟ تو ایکس محدد مستقل ہے اور وہ کتنا ہے مستقل؟
-5, तो इसलिए इसकी मसावात होंगी x बराबर -5। तो यहाँ देखिए ये खत का मकाम है, खत है, खत का नाम देना है, नुकात के मुहद्दिदीन लिखना है, ये y या x मुस्तकिल मुहद्दिद कौन सा है। तो जो मुस्तकिल मुहद्दिद है वो मुस्तकिल मुहद्दिद लिखे और उसकी कीमत क्या है तो उसकी कीमत लिखे। जो मुस्तकिल मुहद्दिद है और उसकी जो कीमत है वो बनती है खत की मसावत। नतीजा है, अपने मुशाहिदात की बिना पर दर्ज झैल नताइज लिखिए। नंबर 1, एक्स महवर के ऊपर दिए गए फासले पर उसके मुतवाजी खत की मसावत खाली जगह है। एक्स महवर के ऊपर दिए गए फासले पर उसके मुतवाजी, ये है एक्स महवर के ऊपर दिए गए फासले पर उसके मुतवाजी एक खत, उसका नाम है ए बी और उसकी मसावत है y बराबर 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 2। फिर है y बराबर एक्स महवर के नीचे दिए गए फासले पर उसके मुतवाजी खत की मसावत, ये है एक्स महवर के नीचे दिए गए फासले पर उसके मुतवाजी एक खत, वो है GACD और उसकी मसावत है y बराबर -1/5। यहाँ पे खत का नाम नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है कि वो मसावत क्या है। तो y बराबर है -1/5। y महवर के दाईं जानिब दिए गए फासले पर उसके मुतवाजी एक खत, उसकी मसावत है x बराबर 4 और दूसरी मसावत है x बराबर 5। तो यहाँ पर लिखे x बराबर 4, दाएं जानिब की जो मसावत है वो लिखे, यहाँ बाएं जानिब की मसावत है x बराबर -5। ताल्लुमी महसल में क्या है, तलबा एक्स महवर और y महवर के मुतवाजी दिए गए फासलों पर वाक़े खतूत की मसावत लिख सकते हैं। ये आपने ये जो लिखे हैं y बराबर 2, ये एक्स महवर के मुतवाजी है, x बराबर 4 ये y महवर के मुतवाजी है। तलबा खतूत की मसावत की बिना पर एक्स महवर और y महवर के मुतवाजी खतूत के मकामात का अंदाजा लगा सकते हैं। आपने नुकात के मुहद्दिदीन तहरीर किए। ज़बानी आजमाइश, दर्ज झैल खतूत की मसावत लिखी। एक खत y महवर के मुतवाजी है, y महवर के मुतवाजी खत की मसावत x बराबर होंगी, x महवर के मुतवाजी खत की मसावत y बराबर होंगी। ऊपर की जानिब है यानी प्लस है तो ये y बराबर 7। एक खत x महवर के मुतवाजी है तो उसकी मसावत होंगी y बराबर, और ये नीचे की जानिब है तो नीचे वाला जो रहता है वो मनफी है तो y बराबर -0.5। एक खत y महवर के मुतवाजी है, y महवर के मुतवाजी खत की मसावत होंगी x बराबर। अब ये दाएं जानिब है 3.5 यानी +3.5 यानी x बराबर 3.5। एक खत y महवर के मुतवाजी और उसके बाएं जानिब है, बाएं जानिब 5.8 इकाई फासले पर है तो उस खत की मसावत होंगी x बराबर -5.8। नीचे जब रहेगा खत x महवर के नीचे तो यहाँ पर ये मनफी आएगा और y महवर के बाएं जानिब आएगा तो ये मनफी अलामत आएगी। तो इस तरह से ये आपका तजुर्बा नंबर 1 है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।